സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഫാദർ നിഷാദ് തന്ന സ്വാഗതത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. So a word of gratitude to Father Nishad first, and also I would like to extend a word of gratitude to Mr. Jodis of Diaspora Knanaya Catholic Congress and Father Baiju, my former colleague, for welcoming me to be part of this series. This is just an introductory lecture because as you know, Father Baiju has been into this research for so many years, and I am just a novice who has a very superficial understanding. So I will be engaging with you as an introductory lecture to understand certain key terms and concepts to better understand Father's lecture. Okay, so I'll be intermixing English and Malayalam. I hope you are all comfortable. So we'll start. The 72 royal privileges bestowed upon the Armenian merchant Thomas of Cana, also known as Knai Thomin, and his descendants, forms the base of the cultural existence, customary practices, and the very identity of the Southis or Knanaya community. The impact of these privileges is manifold, especially in the creation of a historically valid ethnic identity for Knanaya Christians and socio-political positioning of Christians within the history of Kerala. Knai Thomin Chepped or Knai Thomin copper plates is the only written evidence to these privileges. Knanaya ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകളിൽ അത്യാകർഷകവും ഏവർക്കും സുപരിചിതവുമായ പുരാതന പാട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പൊതുസമൂഹത്താൽ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന എന്നാൽ ഗവേഷണ സമൂഹം അമൂല്യ സമ്പത്തായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെപ്പേടുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. As you know, my co-speaker, Father Baiju Mughlel, will be elaborating on the historical details and facts of copper plates, while I myself would be making an introductory class explaining some basic concepts that you should be familiarized with to better understand the next lecture. I intend to introduce to you certain basic terms like what is an inscription, it is also known as Shasanam in Malayalam, and what is copper plates, Vadava Chepped in Malayalam. I will then introduce the different copper plates discovered from Kerala with a special focus on Knai Thomin Chepped. And there will be a brief engagement with the socio-cultural and historical significance of these copper plates within the Kerala Christian history. So let's get into the topic. There has been numerous researches undertaken in the area of inscriptions, and many scholars have done analysis of language and history of royal inscriptions in general. And also there have been so many specialized studies on some of the copper plate inscriptions, including Knai Thomin Chepped. We would be putting forward research assumptions based on these diverse studies on inscriptions done by many foreign and native scholars. Shasana Padanam Adhava, study of inscriptions, is a very complicated stream. And ഇത് സങ്കീർണത നിറഞ്ഞതാണെന്നതിനാലും Knai Thomin Chepped എന്ന മൂല ചരിത്രരേഖ നഷ്ടം എന്നതിനാലും പ്രസ്തുത ചെപ്പേടിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇനിയും അധികമുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ആരംഭിക്കാൻ താല്പര്യം. The first term we should understand when it comes to knowing more about copper plate inscriptions, the word inscription itself. It is known as Shasanangal in Malayalam. So inscription denotes a historical, religious or other record cut, impressed, painted or written on stone, brick, metal or any other hard surface. നാട് വാഴുന്നവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ, ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ, യുദ്ധവിജയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങൾ, ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു വിഭാഗത്തിനോ നൽകുന്ന പ്രത്യേക അധികാര അവകാശങ്ങൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പൊതുവെ ശാസനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട് കാണുന്നത്. So the royal charter, as we call it, it should be addressed to a concerned official or the community which is receiving these privileges, and then the pedigree of the donor of all of these privileges should be written, including special attainments, and also it should record the name and boundaries of the gift land or the village that is given via this, and also it should contain the division or subdivision in which this gifted land is located also. Okay, the details and the date of the grant should also be given, and the privileges attached to the gift, if any, should be specified very clearly. And the names of the writer as well as the engraver is usually seen mentioned in these, and also royal seal should be affixed on the grant.
ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് അഥവാ ലൈംസ്റ്റോൺ, ചെമ്പ് പാളി ഓർ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്, മരം അഥവാ വുഡ്, കളിമൺ പലക, ക്ലേ പ്ലേറ്റ്സ്, താളിയോല, പാം ലീവ്സ്, ഇവയിലെല്ലാം ശാസനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം പല ഭാഗത്തായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. The stone inscriptions found in Edakil caves in Wayanad, and also the writing stone found in Nedungayam Forest Division in Malappuram. These are some examples of lithic stone inscriptions discovered from Kerala. The Varapalli Shasanam or Varapalli inscription, which is maintained as the oldest rock inscription of Chera kings, is also a lithic inscription. That is, it is written on stone. When you analyze and make a comparative study on these different writing surfaces, we can conclude that the palm leaves inscriptions or palmyrene inscriptions, as it is known, are rather short-lived in comparison to inscriptions on rock stones or copper plates. So in terms of the short life expectancy alone, we may argue that palm leaves was a medium used to write inscriptions of lesser significance. The observation by historians that palm leaf inscriptions could not survive in its original form for more than 600 or 700 years, even if they are preserved in the most ideal conditions, supports the earlier conclusion. So there are thousands of leaf records related to land of crown, states, temples, and churches discovered in Kerala. And palm leaf records are also found in Tamil Nadu and few other pockets around India. Traditionally, palm leaves writing is practiced by professional lipikaras or scribes, and their skills are passed down through generations. So I hope you have understood certain different kind of inscriptions on stone and palm leaves. Now let us get into what are copper plate inscriptions. This comes to the center of our discussion today. Copper plate inscriptions are historical or legal records engraved on copper plate. It is as simple as the name suggests. So മലയാളത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് ചെമ്പോല, ചെമ്പ് പട്ടയം, ചെമ്പേട് എന്ന നാമങ്ങളുമുണ്ട്. സോ ചെമ്പ് പാളിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചെമ്പേട് എന്ന പേര്, ചെമ്പിലുള്ള ഏട് എന്നുള്ള പേര് ഈ വാക്കുകൾ സംഗ്രഹിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പദമാണ് ചെമ്പേട്. ഇത് കാലക്രമേണ പരിണമിച്ചുണ്ടായ വാക്കാണ് ചെപ്പേട് എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So there are many kind of inscriptions when you study inscriptions, and one of the primary kind is the donative inscriptions. They are engraved on copper plates and often joined together by a ring with the seal of the donor. And it has a legal document, and it is a legal document that stands for an act of endowment. So donative inscriptions are always religious in nature, as it often contains details about donations and records of installations of religious images or the donations made by the private people to religious institutions. And the most important donative inscriptions are royal land grants. And there were thousands of such inscriptions reported from India, inscribed on copper plates, one of which is our Knaitomman Cheppeda. As copper was a metal of historical significance in the ancient and medieval periods of history, and taking into consideration the fact that it is a writing surface that is far ahead in terms of longevity, we could argue that copper plate inscriptions are superior and socially significant. And we should also keep in mind that inscriptions can be classified in accordance with their content, with their language, age, and geographical region, and also the surface on which it was engraved on. So we discussed a few of the categorizations of copper plates based, inscriptions in general, based on the surface on which it was engraved on. So another division of inscription is into official and private records, depending on whose behalf they were inscribed. According to their content and purpose, inscriptions can also be divided into donative, dedicative, and commemorative inscriptions. But to this class, we need a specific kind of division of copper plates, which falls within the categorization based on content. And that category is known as commercial inscriptions. മലയാളത്തിൽ അവയെ വാണിജ്യ ശാസനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും.
So living in this globalized world, experiencing this economic shocks enforced by COVID-19 pandemic, I'm sure that we are all experiencing economic shocks similarly despite being in different countries. So we totally can understand the intricate role of foreign trade in the economic development of a nation. So when you analyze the history of Kerala, known maritime trade relations have made the coast of Malabar the most popular trade hub in ancient and medieval periods. The earlier rulers, who were very much aware of the development that can be brought about by foreign trade, have undertaken quite many initiatives historically. And in order to promote such foreign trade, they generally dedicated donative inscriptions. തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശ വാണിജ്യ വർധനവ് മുൻനിർത്തി കേരള രാജാക്കന്മാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ശാസനങ്ങൾക്കാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അഥവാ വാണിജ്യ ശാസനങ്ങൾ എന്ന പദം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. Kerala Charitrathil, when we analyze, there are 5 important inscriptions that is related to commercial inscriptions. And ഇവയിൽ വാണിജ്യ പ്രാധാന്യമുള്ളവയായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 5 എണ്ണത്തിൽ 4 എണ്ണം ചെപ്പേടുകളാണ് അഥവാ ചെമ്പേടുകളാണ്. It's written on copper plates. And 1 is a lithic inscriptions, അതായത് കല്ലിൽ എഴുതിയത്. So the first one is obviously Kinai Thoman Cheppeda. പിന്നീടുള്ളത് തരിശാപ്പള്ളി ശാസനം അഥവാ ക്യുലോൺ ചർച്ച് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. മൂന്നാമത്തേത് വീരരാഘവ പട്ടയം, അത് ഇരവികോർത്തൻ അഥവാ വീരരാഘവ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. പട്ടയം, ജൂതശാസനം എന്നിവ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. റീസെന്റ് നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ അതൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സമ്മാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് താഴേക്കാട് പള്ളിമുറ്റത്തെ കുരിശടിക്ക് സമീപം ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിതമായ ഈരായ ചിങ്ക പെരുമാനടികളുടെ ശാസനം. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോൺ ആസ് Tazhekadu lithic inscription, and this is a stone lithic inscription. So out of these 5 that is commercially important, we will be dealing with 3 and we'll be eliminating 2 because Tazhekadu lithic inscription has no mention of the 72 royal privileges, unlike the 4 other copper plates. And considering the fact that the Jewish copper plates is not at all related to Syrian Christians and it is related to the specific sect of Jews, we will be excluding both of them from the study. So the main 3 copper plates which will be dealing at length in this class will be, the first one will be Kinai Thoman Cheppeda, and the second one is the most popular one, that is Tharishapalli Shasanam or Kulon church inscriptions, and the last one is Veeraraghava Pattayam. 3 of them share some commonalities as all of them contain details of some or all of the 72 royal privileges, and all 3 are related to 2 important factors. One is Christianity and the other one is commerce. These are the main 3 commonalities that 3 of these copper plates share. Now, all these 3, when looking at the socio-political significance of these copper plates, all 3 copper plates have significance as part because first of all, it sheds light to the medieval history of Kerala. They also reveal the intricate details about the social structure, economic patterns of the time, and they are also living documents of the role of Christianity in shaping the contours of Kerala's economy. So now over to the question, what is Kinai Thoman Cheppeda? So when we analyze or understand what Kinai Thoman Cheppeda is, it is basically a lost set of copper plate grants issued by Chera Perumal King of Kerala. He was also known by this nickname, which is Kocherakon, which is written Kokwarangon, okay, to Christian merchants, and this was given to the Christian merchants led by Kinai Thoman, whose name is anglicized as Thomas of Cana, in the city of Makodayar Pattanam, which is now modernized into Mahadevar Pattanam. And it is the present day Kodungallur as we understand in South India. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ കിനായി തൊമ്മയ്ക്കും കൂട്ടർക്കും വിവിധ അവകാശാനുകൂല്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകിയ ചെമ്പ് പട്ടയമാണ് കിനായി തൊമ്മൻ ചെപ്പേട. ഈ ചെമ്പു പട്ടയമാണ് ഇന്ന് ക്നാനായ സമുദായം പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന സാമുദായിക സത്തയുടെ ചരിത്ര അടിസ്ഥാനം. ക്നാനായ സമുദായം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സത്വബോധത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ലിഖിത സാക്ഷ്യം
ഏകലിഖിത സാക്ഷ്യമാണ് Knayathamman Cheppede. And to understand the importance, Cheppede is a historical document that truly validates the narrative of a superior social position and an ethnic identity that Knanaya community argues to enjoy within the social structure of Kerala. Also, an important point to remember is that within the Western literary or Western research tradition, there is a larger validity that is ascribed to the written documents over orally maintained ones. Thus, the studies of Knayathamman Cheppede and also the understanding of Knayathamman Cheppede and also the finding of Knayathamman Cheppede has a higher potential in bringing about authenticity for Knanaya ethnic identity in comparison with the more popular Puradana Pattagal or ancient songs. So, Knanaya കുടിയേറ്റത്തിന് മുൻപുള്ള കേരള ക്രൈസ്തവ ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ജ്ഞാനായ കുടിയേറ്റത്തിന് തൊട്ടു മുൻപായി കേരള ക്രൈസ്തവ സഭ ഒരു ശക്തിക്ഷയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളത്. ഇതിന് കാരണമായി ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പലതാണ്. സമയനിബന്ധിതമായ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തിക്ഷയം സംഭവിച്ച ചരിത്രം നിലനിൽക്കെ ഉന്നത സ്ഥാനീയർക്ക് മാത്രം, സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനീയർക്ക് മാത്രം അനുവദിച്ചിരുന്ന നിരവധി പദവികളിൽ 72 എണ്ണം സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലത്തേക്ക് Knayathammaനും കൂട്ടർക്കും എഴുതി തരുന്നത് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ചരിത്ര ഏടാണ്. The act of donating privileges and rights along with the royal title Kocherokon to a foreign merchant belonging to a foreign religion suggests the social significance and authoritative position attained by Knayathamman, both as a merchant and a social being. It can be read as an event that boosted the energy of the existing church, which was weakened primarily due to absence of ecclesiastical guidance. As a fellow Christian, Knayathamman and his group might have ensured that these rights and privileges were extended to the entire Christian community as a whole. In that light, we can even argue that along with contributing to the unique ethnic identity of Knanaya Christians or Saudis per se, the Cheppede has also contributed to the current socially superior position that Syrian Christians in Kerala enjoy as a whole community. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തെ വേർതിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വംശീയ സത്വത്തോടൊപ്പം സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ഉന്നത സ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാന കാരണം Knayathamman ചെപ്പേഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. തെക്കുംഭാഗർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാമുദായിക വംശീയ സത്വത്തിന്റെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിത രീതികളുടെയും സ്രോതസ്സും സാക്ഷ്യപത്രവും Knayathamman ചെപ്പേഡാണ്. ചെപ്പേഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദവികൾ വിവിധ തരം വാദ്യോപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള രാജാവിന്റെ അനുവാദമാണ്. തെക്കുംഭാഗ വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായ അടയാഭരണങ്ങളും വാദ്യമേളങ്ങളും രംഗസജ്ജീകരണങ്ങളും എല്ലാം ഇവയുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ചെപ്പേഡിലൂടെ ലഭിച്ച പദവികളാണ്. പള്ളിയും പട്ടണവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മകോദേവർ പട്ടണത്തിൽ 264 ആനക്കോൽ സ്ഥലം കരമൊഴിവാക്കി പതിച്ചു നൽകി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ Knayathamman പിന്നീട് 72 വീടുകളും 3 പള്ളികളും സ്ഥാപിച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അരപ്പദവിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സമയത്ത് ഇല മടക്കി ഉണ്ണാനുള്ള അവകാശം പിന്നീട് ലഭിച്ചതാണ്. And so there has been numerous studies on many of these copper plates, and scholars of both foreign and native origin, including Perodi Sequeiro, Demiao Gois, Francis Rose, to A. Shankunni Menon, Father Jacob Collaborable, who is a member of the Knanaya community itself, have contributed to the vast scholarly traditions on the edicts, studies of edicts, inscriptions, and copper plates. It is evident from some of their writings that Knayathamman copper plates once existed, and Ma Jacob was a very prominent man when we trace the existence of Knayathamman Cheppede, because he was one of the 4 bishops who was sent to India by Mar Elias, a Chaldean patriarch, in 1503. In a letter to the King of Portugal, he makes a mention of the Thomas of Cana copperplate grant. And Damiao de Gois narrated the story of how
copper plate was retrieved by Pero de Siqueira to the Portuguese depot at Cochin in his report written in 1566. However, the copper plate grant of Thomas of Cana is not known to be maintained in its original form anywhere in the world. നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഒരു രേഖാപതിപ്പ് ലിപ്യന്തരണം, തർജിമ, സംഗ്രഹം എന്ന വഴികളിലൂടെ മറ്റ് രേഖകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് ഇന്ന് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ചെപ്പേഡിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമൂഹിക സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഈ ചെപ്പേഡിനെ കുറിച്ചും തരിശാപ്പള്ളി ശാസനത്തോട് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഗഹനമായ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഫാദർ ബൈജു അടുത്തതായി പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ ഹോപ്പ് a brief understanding of these is possible. Thank you, Nia. സന്തോഷം. അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ക്യൂരിയോസിറ്റി നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചതിലും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ജ്യോതിസ് ചേട്ടൻ, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് നിർത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാമോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സമയം പറഞ്ഞോ, സമയം പറഞ്ഞോ, നമുക്ക് ആ സമയം അനുസരിച്ച് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം. ഏത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞോ? ലേറ്റ് ആയിട്ടാ തുടങ്ങി. അപ്പം അച്ഛന് 7:36, so you can go, we can go up to 8:15. Can I? കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അച്ഛന് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. അച്ഛൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. Up to 8:15, then if there is a discussion we can go on. Okay. Okay. So there should be a final minute. So, okay, dear moderator Jyotis Kudilil, DKCC president, and my former parishioner. I was assistant parish priest at Kaipura parish. So, dear loving Reverend Father Chakocham Vandakuril, my friend, and of course the director of Diaspora Knana Catholics. Then of course Nia, one of my best friends, and my colleague. Still, you are my colleague since we are working in the same field. Dear collaborators, I would like to address you as collaborators because you are not just listeners or hearers, but you are collaborators because we are working together to understand better, to study better our sources. What are the source of our community, our the church that we belongs to. I think you may be able to understand also in Malayalam because really I have prepared the article in Malayalam, so it will be difficult that I shift languages here and there because in these days I was trying to write some I was trying to write an article in Apanadesh. 5 parts were already published and the next one is to be published very soon. So it was written in Malayalam, so it is more comfortable for me to speak in Malayalam. If anyone does not understand Malayalam, you can say so that I can continue in English. Which language you prefer? I'll be happy to hear from you. As you wish. Malayalam ആണ് അച്ഛൻ. Go ahead please. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളാം, കാരണം അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ. ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു വിഷയമല്ല, മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിയ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആമുഖം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ആ കാര്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ ചെപ്പേഡ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രസക്തമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ ഒരു അടുത്ത ഒരു 4-5 മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, മറ്റ് ആൾക്കാരല്ലേ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെപ്പേടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി കാണിക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നയക്കാരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളുമൊക്കെ മറ്റ് ആൾക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ആസച്ച് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. സ്വന്തമായ ആചാരം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥമാക്കണ്ട.
പക്ഷെ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടേത് കൂടിയാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച കുറേയധികം വസ്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് താലിയുണ്ട്. നമ്മളാരും ക്നാനക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ക്നാനക്കാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. നമുക്ക് നിലവിളക്കുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല. നമ്മൾ സാരി ഉടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടുടുക്കുന്നു, ഇത് നമ്മൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവരാണ്. നമ്മൾ മലയാളം പറയുന്നു, മലയാളം ഭാഷ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ നമ്മുടേതാക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടേത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും ഭാഷയും ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരുടേത് കൂടിയാണ്, അല്ല മറ്റുള്ളവരുടേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ഈ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ, പേറ്റന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം നൽകാറില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ശരിയായി പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത്. 2, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ്. അറിഞ്ഞാലേ ശരിയായിട്ട് പാലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉറവിടങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്, അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നടത്തേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. എന്തുകൊണ്ട് ഇതറിയണം? ഇതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ മാന്യമായി പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ അത് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ പാട്ടുകളും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവുമാണ് നമ്മുടെ ഈ അസ്തിത്വത്തെ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ, ക്നാനായ സമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്നാനായ സമുദായം എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്. ആ ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമുദായത്തിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫീലിംഗ് ആണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ചിന്തയാണ്. ആ ചിന്ത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നടവിളിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ക്നാനക്കാരെല്ലാം ഓടി വരികയാണ്, കേൾക്കുകയാണ്, അല്ലെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളാണെന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നു. അല്ലെ മർത്തോമൻ നമ്മൾ പാടുന്നു, ഉടനെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പാടുന്നു. അല്ലെ മാർഗംകളി കളിക്കുന്നു, ഉടനെ നമ്മൾ ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളാക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ട്, ഒരാളൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ ആളലാണ് ക്നാനായ സമുദായത്തിന്റെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഒന്നാക്കുന്ന, ഒരുമയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഘടന, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. ആ തിരിച്ചറിവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ പുരാതന പാട്ടുകൾ. ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലും സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ, വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഷ പലതായി. കേരളത്തിൽ മലയാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അമേരിക്കയിലുള്ളവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു, ജർമ്മനിയിലുള്ളവർ ജർമ്മൻ പറയുന്നു, ഇറ്റലിയിലുള്ളവർ ഇറ്റാലിയൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാഷ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടും. പാട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാൻ പറ്റാതെ വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും മറ്റുമൊക്കെ കുറയും, ഇഴയടുപ്പം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുറയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചറിയണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ പാട്ടുകളിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവ് ക്നായ് തോമായ്ക്ക് തന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നമുക്ക് തന്നവയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നതിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്നുള്ളത്. ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ്, കേരളത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവ് വിദേശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക്, ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടേതായത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ പങ്കുകാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നന്ദി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത. കാരണം ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിനെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് നന്ദിയോടുകൂടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺകണ്ട ദൈവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൽ. ചേരമാൻ പെരുമാൾ അതാണ്, ഹിന്ദു രാജാവാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പള്ളി വെക്കാനും വീട് വെക്കാനും നമുക്ക് സ്ഥലം തന്നുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് 72 പദവികളും ഒക്കെ തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ മാനമര്യാദയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത്.
നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത്, നമുക്ക് ജ്ഞാനായ സമുദായം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സ്ഥലവും ഒന്നും നൽകിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പരദേശികളായിട്ട് തന്നെ കുറച്ചു കാലമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ഒരു വ്യക്തി, കുറേയധികം വ്യക്തികൾ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വ്യക്തികളോട് കടപ്പാടുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഇത് തിരിച്ചറിയുക പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്താണ്? രാജാവ് തന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അത് നമ്മുടെ പറച്ചിലാണ്. പറച്ചിലിന് എന്തെങ്കിലും രേഖയുണ്ടോ? ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടാണ്, ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ രേഖയാണ് ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേട്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനം പ്രസക്തമാകുന്നത്. കാരണം ചേരമാൻ പെരുമാൾ ക്നായിത്തൊമ്മയ്ക്കും കൂട്ടർക്കും, അതായത് ജ്ഞാനായക്കാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രേഖയുണ്ട്. ചെമ്പ് പട്ടയത്തിലാണ് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുവരെയും ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേട് നിലവിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് കൃത്യമായ തെളിവുണ്ട്, രേഖകളുണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് രേഖകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നതിന് യാതൊരു രേഖയുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള രേഖകൾ, ചെപ്പേടല്ല, ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് മുഖ്യമായിട്ടും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഉറവിടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ പുരാതന പാട്ടുകൾ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ പുരാതന പാട്ടുകൾ. മർത്തോമൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സകലമാന പാട്ടുകളും വളരെ വിശാലമായ ഒരു പാട്ടുകളുടെ ഒരു ഏരിയ നമുക്കുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുരാതന പാട്ടുകൾ, തെക്കൻ ഭാഗ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുരാതന പാട്ടുകൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ താളിയോല പകർപ്പുകൾ 3 എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നാലാമതൊരു താളിയോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, പണ്ട് കാലത്ത് പനയുടെ ഓലയിലാണ് രേഖകളൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ 1700-ന്റെ ആരംഭത്തിൽ, അതായത് ഇന്നേക്ക് 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അനുമാനം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കയ്യിലും ഒരു താളിയോല ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല ഓലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കെട്ടിവെക്കുന്നതിനാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 4 ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പുരാതന പാട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള. ഈ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് PhD-യുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പുരാതന പാട്ടുകൾ താളിയോലയിൽ നിന്ന് 1910-ൽ, അതായത് ഇന്നേക്ക് 110 വർഷത്തോളം മുൻപ് PU ലൂക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട വട്ടക്കളത്തിൽ മാത്യുവച്ചൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടോ സഹായത്തോടു കൂടിയോ ഒക്കെ ഇതിനെ പുസ്തകമായി അച്ചടിച്ചു. ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നാടൻ പാട്ടുകൾ, ഫോക്ലോർ സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃതി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് സാഹിത്യപരമായ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ഈ പാട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വലിയ ശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം. അത് എഴുതി വെക്കണം. എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആരെങ്കിലും മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വെറുതെ പാടിക്കൊണ്ട് കിടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കണം എന്ന തോന്നലുണ്ടാകുകയും അത് എഴുതുകയും അതിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ എടുക്കുകയും, അതുകൊണ്ടാണ് 4 പകർപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, പകർപ്പുകൾ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതും പോരാ, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചടിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതിനകം 11 പതിപ്പുകൾ 1910 ഒന്നാമത്തെ വന്നു, പിന്നെ 35 രണ്ടാമത്തെ വന്നു, അങ്ങനെ 2 വർഷം മുമ്പ് 11ാമത്തെ പതിപ്പ് വന്നു. അങ്ങനെ 10,000-ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുരാതന പാട്ടുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പുരാതന പാട്ടുകളെ കരുതുന്നത്, കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് 2 PhD-കൾ, അതായത് ഒരു PhD സിസ്റ്റർ ദീപ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻ സൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ PhD ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും പ്രാധാന്യം പുരാതന പാട്ടുകൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ടുകളിൽ ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മേഖല. രണ്ടാമത്തത് പാണൻ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ക്നാനക്കാരല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, കൂടുതലായിട്ടും സ്വദേശി മലയാള ഭാഷയിൽ ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു. നാലാമതായിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശീയ ഭാഷകളിൽ ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്.
അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പറയാൻ സമയം കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഒന്നാമത് പുരാതന പാട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ക്നായിത്തോമ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ച് പുരാതന പാട്ടുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നതുള്ളത്. നമ്മൾ പാടാറുള്ളതാണ് ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടോ മാറോനെ എന്ന് പറയാൻ. ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടോ മാറോനെ, ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു പിന്തുണ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ പാട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നം മലങ്കര മുന്നം മലങ്കര കൂടിയേറുമാതിനാലെ തൊമ്മൻ കീനാൻ എന്ന അദ്ദേഹം മുതിർന്നവാറെ. അതുപോലെ വാടിമനം വട്ടക്കളി പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട്, കോട്ടയം ചെറിയപള്ളിയിലെ പാട്ടുണ്ട്. ഈ 4 പാട്ടുകളും ചെപ്പേട് ക്നായിത്തോമായ്ക്ക് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മൂവരൊരുവിന്റെ കൽപ്പനയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ട മാറാൻ എന്ന പാട്ടിൽ ചില വരികൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ്, പാടുന്നില്ല, പാടിക്കഴിഞ്ഞ് സമയം നീണ്ടുപോകും. മൂവരൊരുവന്റെ കൽപ്പനയാൽ മാർത്തോമാൻ മൈലാപ്പൂര്, മുട്ടുപാടുകൾ തീർന്നു ഞങ്ങൾ എത്തി വന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചേരകോൻ പെരുമാൾ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കേൾവിയും, ചേർച്ചയാലെ കാണണം മന്നവൻ തിരുമന്നവൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനം ചേരകോൻ പെരുമാളങ്ങു ചെപ്പേടെടുത്തു കുറിക്കുന്നു, ചെന്നു മന്നൻ കണ്ടു നിലം ദാനമങ്ങു നൽകിയത്. അപ്പൊ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ചെപ്പേടെടുത്ത് കുറിച്ചു തരുന്നു. ചെന്നു മന്നൻ, ക്നായിത്തോമയെ മന്നൻ രാജാവ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കൊണ്ടു നിലം ദാനം അങ്ങ് നൽകിയത്, ഈ സ്ഥലം ദാനമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം കിനായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേടങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് താശിയോടെ തച്ചർ വന്നു വച്ചു പള്ളി പട്ടണം. അപ്പൊ പള്ളിയും പട്ടണവും ആ സ്ഥലത്ത് പണിതു എന്നൊക്കെ ഈ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. രണ്ടാമത് മുന്നം മലങ്കര പാട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൂവിന്താർ ചേരകനെ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധികമാണ്. പിന്നെ പദവികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കൊടുത്താർ പദവികൾ പഞ്ചമേളം പാതി നെട്ടും കൊമ്പും കോഴലാല വട്ടം ശങ്കും വിധാനം മെയ്യെ കൊട്ടും കൂരവയും നല്ല ചാമയമെല്ലാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇഷ്ടത്തോടെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചനും എന്നിവയെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാൻ തൊമ്മൻ കീനാനും. അരചൻ കൊടുത്തോരു പദവികൾ ആദിത്യനും ചന്ദ്രനും അങ്ങുള്ള നാളിൽ. അരചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാണ്. അരചർക്ക് രാജമക്കൾ എന്നാണ് ക്നാനായക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അരചർക്ക് ക്നാനായക്കാർക്ക് അരജൻ കൊടുത്ത, രാജാവ് കൊടുത്ത, ചേരമാൻ പെരുമാൾ കൊടുത്ത പദവി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ പാട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വാടിമനം വട്ടക്കളി പാട്ടിലും പറയുന്നുണ്ട്. മുതിർച്ചയാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരം കണ്ടുവരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഴകതായി ചെപ്പേടും എഴുതിച്ചും കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നാലാമത് കോട്ടയം ചെറിയപള്ളിയുടെ പാട്ടിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഒത്തു നിരൂപിച്ചു ചെന്നവർ ചേർച്ചയാൽ ചേരകോൻ തിരുമുൻപിൽ വച്ചത് കാഴ്ചയിൽ ഇശ വരും വണ്ണം ചെപ്പേഴ് എഴുതിച്ചുകൊണ്ട് വച്ചൊരു പള്ളി വലത്തിടത്തുമ്മാതാൻ പട്ടണമാകെ ചമച്ചു. അപ്പൊ 4 പാട്ടുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചെപ്പേടുകൾ നൽകി എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പാട്ടുകളൊന്നും ക്നായിത്തോമയ്ക്ക് ചെപ്പേട് നൽകിയ സമയത്തുള്ള പാട്ടുകളല്ല. 15-ാം നൂറ്റാണ്ട് 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് യൂറോപ്യൻകാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പാട്ടുകൾ മിക്കവാറും ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പാട്ടിൽ, അന്നത്തെ പാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭ്യമായ രേഖകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളവ ഏത് എന്നതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നോട്ടം പോകുന്നത്. കാരണം അതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും പഴയതായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഏതാണോ അതിനാണ് പിന്നെയുള്ള ആധികാരികത. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത്. യൂറോപ്യന്മാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരള ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴും കേരള സുറിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. യൂറോപ്യൻകാരാണ് ചരിത്രം എഴുതി വെക്കണം എന്ന ശീലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ രേഖകളാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളവയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായത്. നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു പോരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകളിലൂടെ പാടി പതിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നവ. അതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളവയെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്, ഈ ചെപ്പേട് തന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ചെപ്പേടിലുള്ള പദവികളെക്കുറിച്ച്, അവകാശാധികാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന കുറേയധികം പാട്ടുകളുണ്ട്. 7-8 അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. രണ്ടാമതൊന്ന് പാണൻ പാട്ടുകളാണ്. പാണന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം, ഹിന്ദുക്കളിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയാണ് പാണജാതി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. മുഖ്യമായിട്ടും മറ്റു തൊഴിലുകളും അലക്കുകളും ഒക്കെ അവരുടെ തൊഴിലായിട്ടുണ്ട്. പാണന്മാർ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ പാട്ടുകളും തെക്കൻ പാട്ടുകളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാണന്മാരുടെ പല പാട്ടുകളും നമ്മുടെ ബൈബിൾ പോലെ വലിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവരുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു പാണൻ പാട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ആ പാട്ട് ക്നായിത്തോമയുടെ കേരളത്തിലെ ചരിത്രം പറയുന്നതാണ്. ഒരേ ഒരു പാട്ട് മാത്രമേ ഇതുവരെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാണൻ പാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് ക്നായിത്തോമയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് മാത്രമാണ്.
അതിൽ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ചേരുമെടാ ചേരും തൊമ്മച്ചോ, പൊന്നുമുടിയെ നിനക്ക് തന്നെ. തൊമ്മച്ചോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്നായിത്തൊമ്മയാണ്. പൊന്നുമുടിയെ നിനക്ക് തന്നെ. പൊന്നുമുടി എന്നിവിടെ പറയുന്ന വേന്തൻമുടി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ചുങ്കംപള്ളി, നമ്മുടെ പള്ളിയാണല്ലോ ചുങ്കംപള്ളി. ചുങ്കംപള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്ന കല്യാണ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പെണ്ണിൻ്റെയും ചെറുക്കൻ്റെ ഒക്കെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ കിരീടത്തെയാണ് വേന്തൻമുടി എന്ന് പറയുന്നത്. പൊന്നുമുടിയെ നിനക്ക് തന്നെ. ഇത് തിരുവരങ്കൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. നാങ്കുടി പരീക്ഷകൾ, 4 കുടി, കൊല്ലൻ, തട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 4 ജാതിക്കാര് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ക്നായിത്തോമയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ക്നായിത്തോമ അത് പാണന്മാരിൽപ്പെട്ട അവരുടെ നേതാവായ തിരുവരങ്കനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരുവരങ്കൻ ഈ 4 ജാതിക്കാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ ചെന്ന് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവര് സമ്മാനമായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് വേന്തൻമുടി എന്നാണ് ഈ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വേന്തൻമുടി തിരുവരങ്കൻ ക്നായിത്തോമയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നും, അതല്ല തിരുവരങ്കൻ ചേരമാൻ രാജാവിന് കൊടുത്തിട്ട് രാജാവ് അത് ക്നായിത്തോമയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നും പറയുന്നു. ഏതായാലും ഈ മുടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈവശത്ത് ചുങ്കംപള്ളിയിലുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. ക്നായിത്തോമ തൊട്ട, ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവ് തൊട്ട ഒരു മുടി ഇന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അതായത് ഇപ്പോഴും ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആയി നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്നതുകൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മുടിക്കെടുത്ത പദവികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 72 പദവികൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം, പിന്നെ മുടി തന്നെയോ പോരാ തൊമ്മച്ചന് മുടിക്കെടുത്ത പദവികൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പദവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ചെപ്പേടിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെ സാക്ഷിയാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആദിത്യനുമേ ചന്ദ്രനുമേ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായെയും മൂവരുമേ സാക്ഷിയാക്കി ചെമ്പേടിന്മേൽ എഴുതി മാറി കരിങ്കല്ലിന്മേൽ പകർപ്പെടുത്തട കൊടുങ്ങല്ലൂരെ വടക്കേ നടയിൽ കമത്തി മൂടി ഇട്ടുകല്ല് ഏതു രാജാക്കൾ കണ്ടെന്നാലും കുറവില്ലെന്റെ തൊമ്മച്ചായ. അപ്പോ ചെമ്പ് തകിടിൽ ക്നായിത്തോമൻ ചെപ്പേട് എഴുതി തരുന്നു. കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി, പകർപ്പ് കരിങ്കല്ലിൽ എഴുതി അത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തെ ക്ഷേത്രമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ വടക്കേ നടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കമഴ്ത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ പാണൻ പാടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പം അതും ഈ ക്നായിത്തോമൻ ചെപ്പേട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പകർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയുടെ ഒരു തെളിവാണ്. ഏതായാലും ക്നായിത്തോമൻ ചെപ്പേടിലൂടെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നതും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്വദേശി രേഖകൾ, അതായത് മലയാള ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രേഖകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സുറിയാനി ലിപിയിൽ എഴുതിയതാണ്, പക്ഷെ ഭാഷ മലയാളമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഈ ഇതിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് തരീസപ്പള്ളി ശാസനത്തെക്കുറിച്ച് നിയാമിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊല്ലത്തുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്, പേർഷ്യനിൽ നിന്ന് വന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ശാസനമാണ് തരീസപ്പള്ളി ശാസനം. അത് 849 കൊടുത്തു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 3 ലീഫുകൾ കോട്ടയത്ത് ദേവലോകം യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ലീഫുകൾ തിരുവല്ലയിൽ മാർത്തോമാ സഭയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ രേഖ ഉള്ളതാണ്. ആ രേഖയിൽ പക്ഷെ 4ാമത്തെ ലീഫ്, ഇപ്പോഴുള്ള ലീഫിന് പകരം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ലീഫാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നു. ആ ലീഫിന്റെ, അതായത് ഈ മുഴുവൻ തരീസപ്പള്ളി ശാസനത്തിന്റെയും ഒരു സുറിയാനി ലിപിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രാൻസിലെ ബിബ്ലിയോതെക് നാഷണൽ ദെ പരി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറിയിലാണ്, ആർക്കൈവ്സിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1600-ന്റെ ആരംഭത്തിൽ 1615 മുമ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ കർസോൻ എന്നാണ് സുറിയാനി ലിപിയിൽ മലയാള ഭാഷ എഴുതുന്നതിന് പറയാറുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിപിയിൽ നിനക്ക് സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ടല്ലോ.
മലയാളം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വിടുന്നത് എന്നതുപോലെയാണ് മലയാള ഭാഷ. അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും മലയാള ലിപി പരിചയമില്ല, വട്ടെഴുത്താണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അത് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സുറിയാനി ലിപിയിലാണ് അന്ന് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രേഖയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഖണ്ഡിക എന്ന് പറയുന്നത് ക്നായിത്തമ്മൻ ചെപ്പേടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംഗ്രഹമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ്, കാരണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ് എന്നതുകൊണ്ട്. മുനമ്പിൽ പട്ടണം നഗരമായി ഇരുന്ന നാൾ കൊല്ല കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിന്ത സക്കറിയാൻ വിട്ടിയാൻ കണ്ടു, അധികാരിയാൻ കണ്ടു, തൊഴുതുണർത്തിച്ചു. ചേറും ചെകുതിയും കണ്ടലും കരിയും ഉപ്പൂത്തിയായി കിടക്കുന്ന തോശം ആനക്കോലാൽ 4444 കോൽ ഭൂമി അളന്നു കൊടുത്ത് അരുളി കുമ്പത്തിൽ വ്യാഴം നിன்ற പോകണ്ട മകരമാസം 29 ചെன்ற ശനിയും രോഹിണിയും സപ്തമി ആയ നാൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട വാതിൽ മളവും പെരുങ്കോവിലും പള്ളിയും കൂടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അന്ന് അവിടെ മഹോദേവർ പട്ടണമാക്കി, പട്ടണത്തിൽ നഗരം തോன்றി, നഗരത്തിൽ കരുവിയാക്കി, ഇടുപടി നഗരി തോരണം പോറിയേറും പുറവേ രണ്ടും കൊട്ടും കൊരവയും ശംഖും വെടിയും പൂണുനീലും പൂനീലും എഴുതിച്ചു കൊണ്ടാൻ ക്നായിത്തൊമ്മൻ എന്നു ചൊല്ലുന്ന പരദേശി നസ്രാണിക്ക് ഇതിന് സാക്ഷി ആദിത്യനും ചന്ദ്രനും അന്നുള്ള രാജാക്കൾ കൈയെഴുത്ത്. അപ്പൊ ആദിത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ്, ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രനാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ സാക്ഷിയാക്കി എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഈ പട്ടയം, ഈ രേഖ ക്നായിത്തൊമ്മൻ എന്ന പരദേശി നസ്രാണിക്ക്, പരദേശി വിദേശി, അപ്പം വിദേശിയായ നസ്രാണിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ക്രിസ്ത്യാനിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നസ്രാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. നസ്രാണി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി കേരള ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലും ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ക്നായിത്തൊമ്മയെ നസ്രാണി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ക്നായിത്തൊമ്മൻ എന്ന നസ്രാണിക്ക് കൊടുത്ത രേഖയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സൂചന കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗ്രഹത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു സൂചന കിട്ടുകയാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത്. ഓക്കെ, ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ക്നാനായക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് പച്ചിക്കര കുടുംബം. തൊടുപുഴ ചുങ്കം ഇടവക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. ചുങ്കം മ്രാല പള്ളി ഇടവക്കാരായിട്ടൊക്കെ അവർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പണ്ട് കാലത്ത്, അവരുടെ കയ്യിൽ പണ്ട് കാലത്തൊരു താളിയോല ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ താളിയോല ഗ്രന്ഥം കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ 1910 പുരാതന പാട്ടിന്റെ 1ാമത്തെ പതിപ്പ് എഴുതിയപ്പോൾ പകർത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ 3 രേഖകൾ ഈ ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഒരു പരിഭാഷ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. മലങ്കര നസ്രാണിയുടെ സ്ഥാനമാനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരം തോന്നിയ പരിശാവിത്. പട്ടണത്ത് നഗരിയായിരുന്ന കാലത്ത് ദേശം പാതി അടിയത്തിന് തരണമെന്ന് ക്നായിത്തൊമ്മൻ എന്ന നസ്രാണി ഉണർത്തിച്ചാറേ. ചേരമാൻ കോയിൽ പെരുമാളര് അരുളി ചെയ്ത പ്രകാരം ആനക്കോലാൽ 1380 കോൽ ഭൂമി സമചതുരത്തിൽ അളന്നു കൊടുത്തത് കർക്കടക മാസം 9 ചൊവ്വാഴ്ചയും അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും കൂടിയ നാൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട വാദിമഠവും തിരുവഞ്ചിക്കുളവും പെരുങ്കോവിലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളിയും കൂടെ അന്ന് അസ്തമിച്ച നാൾ പകൽവിളക്കും പാവാടയും മുടിയും വടിയും കുഴലും കൊടിയും കൊടിവിധാനവും വെരുകുപുലി കിണറ്റിൽ പന്നി അമ്പുലം മുമ്മൂല ചൊല്ലി ചെങ്കൊമ്പും കൊടയും തഴയും വീഴുതും വീരചങ്ങല ആലവട്ടം വെഞ്ചാമരയും ഇടിപിരി വലംപിരി ശംഖും പെരുമാളരെ ഇതിനടുത്ത ചെറുകുടി വെള്ളാളരെയും പൂവും നീരും വീഴ്ത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്നായിത്തൊമ്മൻ എന്ന നസ്രാണിക്ക്. ഇതിന് അറിവ് സാക്ഷിയും ആദിത്യനും രായുദിക്കുന്ന ചന്ദ്രനും അറിയെ അന്നാൾ വഴിമിളയ രാജാവ് കുരുപ്പെരുമാളര് കൈയെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ 3 എണ്ണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും വായിക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പദവികൾ കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചില പകർപ്പുകളാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പകർപ്പുകളല്ല, അതിൻ്റെ സംഗ്രഹമാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്തേക്കുക. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വെട്ടിക്കുറ്റൽ മത്തായി കത്തനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരച്ഛനാണ്. 1720 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡച്ചുകാരനായ കരോളു ഷാഫിന് എഴുതുന്ന 2 കത്തുകളുണ്ട്. ഒന്ന് മലയാളത്തിലാണ്, ഒന്ന് സുറിയാനിയിലാണ്. ഈ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കത്തിനകത്തും ഈ ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേടിനോട് ക്നായിത്തൊമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, ക്നായിത്തൊമ്മ വന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പള്ളികൾ വെച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു 1.5 പേജോളം ഉള്ള ഒരു, അതായത് ഭാരതത്തിലെ സഭയുടെ ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിൽ 1.5 പേജോളം ക്നായിത്തൊമ്മ വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ക്നായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേട് നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചേക്കുകയാണ്.
ഉറഹ എന്ന ദിക്കിൽ വാണിരുന്ന മേൽപ്പട്ടക്കാരനും ബാഗ്ദാശിൽ നിന്നും നിനുവയിൽ നിന്നും ഓറശ്ലേമിൽ നിന്നും പല കത്തങ്ങളും ഷെമ്മാശന്മാരും നസ്രാണികളും അവരോട് കൂടെ സ്ത്രീകളും പൈതങ്ങളും കൈച്ചവടക്കാരും തൊമ്മായും കൂടെ പുറപ്പെട്ട് കപ്പൽ കരയേറി വീണ്ടും വന്നു. മലയാളത്തിൽ പുക്കു മിശിഹായുടെ കാലം 345 മാലിയാം കരയിറങ്ങി. മലയാളത്തിലുള്ള നസ്രാണികൾ 64 വീട്ടുകാരുമായി കൂടി നിരൂപിച്ച് ഒന്നായി ചെന്ന് അന്ന് മലയാളം വാഴുന്ന രാജാവ് ചേരകോൻ പെരുമാൾ തമ്പുരാനെ കണ്ട അവസ്ഥ പ്രകാരങ്ങളൊക്കെയും തിരുവളത്തിലേറ്റിയതിന്റെ ശേഷം തിരുമനസ് തെളിഞ്ഞ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേശം തറവളഞ്ഞതിനകം പള്ളിക്കും പട്ടണത്തിനും വേണ്ടുവോളവും ഭൂമി തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രാജാവിനടുത്ത പദവികളൊക്കെയും ആദിത്യചന്ദ്രന്മാരുള്ള കാലങ്ങളിൽ എല്ലാം സുറിയാനിക്കാരായ നസ്രാണികൾ നടന്നുകൊള്ളത്തക്ക പോലെയും ചെമ്പു തകടൽ എഴുതി ചേരകോൻ പെരുമാൾ തമ്പുരാൻ തിരുവളം ചെയ്ത് കൊടുത്തപടി വാങ്ങിച്ച തകടുകൾ ഇന്നയോളവും കാണുവാനുള്ളതാകുന്നു. ഇതിന്റെ ശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേശം തറവളഞ്ഞതിനകം കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ പള്ളിയും വഹിച്ചു. ഈ തറവളഞ്ഞതിനകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വീപിനെയാണ്. അതായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥലം ഒരു ചുറ്റും പെരിയാർ നദി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറു തുരുത്താണ്, ദ്വീപാണ്. അതാണ് തറ വളഞ്ഞതിനകം എന്നത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ വർത്തമാന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന 1778 തൊട്ട് 85 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഞ്ചാര സാഹിത്യ കൃതിയാണ്. ആ കൃതിയിലും അതിൻ്റെ 2ാം ഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലഘുചരിത്രം, കേരള സഭയുടെ ലഘുചരിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു താളിയോല ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അത് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഭാരത സഭയുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അതിനകത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് 72 പദവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവയ്ക്ക് ചെപ്പേട് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേയധികം രേഖകൾ 1800 മുൻപ് തന്നെയുള്ള രേഖകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിന് ശേഷമുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല, കാരണം അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നില്ല. പഴയ രേഖകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അത്രയും ഈ മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ രേഖകളായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് 4ാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ, 1 പുരാതന പാട്ടുകളാണ്, 2 പാണൻപാട്ടാണ്, 3 മലയാള ഭാഷയിലുള്ള രേഖകളാണ്. ഇനിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശീയ ഭാഷകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൃതികളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, രേഖ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫാദർ അൽവാരോ പെൻഡയാദോ എന്ന അച്ഛൻ 1516 നമുക്കറിയാം 1498 പോർച്ചുഗീസ് കപ്പിത്താനായ വാസ്കോഡി ഗാമ കേരളത്തിൽ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം വെറും 10-20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ രേഖ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ക്നാന സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്നൈത്തോമൻ എന്ന പേര് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അർമേനിയൻ കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്നൈത്തോമയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മലയാളം തർജ്ജമയാണ് നൽകുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായമേറിയ ഒരു അർമേനിയക്കാരനായ കച്ചവടക്കാരൻ വന്നു. മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ തരിശായി കിടന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിൻ്റെ വരുമാനങ്ങളോടും കരയിലും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള അവകാശങ്ങളോടും കൂടി അന്നാട്ടിലെ രാജാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ട്. ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം സേർത്ത നൊത്തീസ്യ, ഉറച്ച അറിവുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പം ഈ ഉറച്ച അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലാപ്പള്ളിയച്ചൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെപ്പേട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അതൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരമാണ്, പട്ടയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറച്ച രേഖ ഉണ്ട്, ഉറച്ച അറിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം 1525 മാർ ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൽദായ മെത്രാൻ, നമുക്കറിയാം കേരള സഭയെ ക്നൈത്തോമയുടെ കൂടത്തിൽ ഉർഹാമാർ മെത്രാൻ വന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ കൽദായ സഭയിൽ നിന്ന്, അതായത് പേർഷ്യയിലെ സഭയിൽ നിന്നും മെത്രാന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മെത്രാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർ അബ്രാഹമാണ്. 1597 മരിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് 5 മെത്രാന്മാർ ഒരേ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർ ജേക്കബ് 1502 കേരളത്തിൽ വന്ന് 1552 മരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതായത് ദീർഘകാലം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ക്നൈത്തോമൻ ചെപ്പേട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വദേശി എന്ന് പറയാം. സ്വദേശിയല്ല എങ്കിലും ഈ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയാവുന്ന, കാരണം അദ്ദേഹം സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മെത്രാനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ക്നൈത്തോമൻ ചെപ്പേട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇദ്ദേഹം 1525 ഒരു കത്ത് പോർച്ചുഗലിലെ രാജാവിന് എഴുതുന്നുണ്ട്. ആ കത്ത് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് 1524 കൊടുങ്ങല്ലൂർ വെച്ചൊരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യുദ്ധം കൊച്ചി രാജാവും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും തമ്മിലാണ് നടക്കുന്നത്. കൊച്ചി രാജാവിനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയെ മുസ്ലിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ വെച്ചാണ്. കാരണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതിര്.
കൊച്ചിയുടെയും കോഴിക്കോടിന്റെ അതിര് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊച്ചി രാജാവ് പരാജയപ്പെടുന്നു, സാമൂതിരി വിജയിക്കുന്നു. സാമൂതിരി കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ കൊള്ളവെപ്പും കത്തിക്കലും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രാനേക്കാരുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള പള്ളിയും നമ്മുടെ വീടുകളും ഒക്കെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി ചാരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ചാരം കെട്ടികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർത്തേക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ കിടന്ന മണ്ണ്, നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മണ്ണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ചിതാഭസ്മമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ചാരമാണ്. അപ്പൊ ആ സംഭവം നടക്കുന്ന 1524 അതിന്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ വർഷമാണ് ഇദ്ദേഹം കത്തെഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കത്തെഴുതുന്നത് ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് തരണം. കാരണം ക്രാനേക്ക താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ, ലാൻഡ് ലോഡ്സ്, ഭൂവുടമകൾ ആ സ്ഥലം കയ്യേറി അവരുടേതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് അങ്ങനെയല്ല, രാജാവ് സുറിയാനിക്കാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് തരണമെന്ന് പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിനോടാണ് ഇദ്ദേഹം കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആ കത്തെഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന വധശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള അധികാരത്തോടും മറ്റ് അധികാരങ്ങളോടും കൂടി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഒരു വലിയ പ്രദേശം സ്ഥലം സ്വന്തമായി പണം മുടക്കി കൊല്ലം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാനേക്കാരെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലം ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത്, വാങ്ങിയിട്ട് ഏറെക്കാലമായിരിക്കുന്നു. ഇതിനാധാരമായി രാജമുദ്രയോട് കൂടിയ ഒരു ചെപ്പേട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. രാജമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെപ്പേടുകളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാത്തിലും രാജമുദ്ര ഉണ്ട്. ഒരു ചെപ്പേട് മാത്രം, ഒറ്റ ലീഫ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനകത്തായിരിക്കും മുദ്ര ഉണ്ടാകുക. ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളയം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കും, ഒരു ഓട്ടയിട്ട് അതിനെ മോതിരം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കും. ആ മോതിരത്തിലായിരിക്കും മുദ്ര ഉണ്ടാകുക. നായത്തമ്മൻ ചെപ്പേടിൽ മിക്കവാറും മോതിര 2 ലീഫുകളാണെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോതിരത്തിലായിരിക്കും രാജമുദ്ര ഉണ്ടായിരിക്കും. രാജമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആധികാരികതയെ തെളിയിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പം രാജമുദ്ര ഉള്ള ഒരു ചെപ്പേടാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മറാബുന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൽദായ മെത്രാൻ 1533 ഒരു കത്തെഴുതുന്നുണ്ട്. ഈ കത്തെഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മൈലാപ്പൂര് തോമാസ് ലീഹ മരിച്ചത് അടക്കിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ നിന്നാണ് മർത്തോമ കുരിശ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന കുരിശ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് അവർ അതിനെ കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 12-13 സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഈ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ കബറിടം അവിടെയാണ് എന്നതിന് തെളിവുകൾ അവർ കൊടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തെളിവ് കൊടുത്തതിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5ഓളം മെത്രാന്മാര് ഒരേ സമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൽദായ മെത്രാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മെത്രാൻ, അബൂന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൽദായ മെത്രാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നമുക്കറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്: ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കനാന ദേശത്ത് നിന്നും ശ്ലീഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരം, മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരം സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൈലാപ്പൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനായി വന്നു. ഇവിടമെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കണ്ടു. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് പോയി അന്നാട്ടിലെ രാജാവിൽ നിന്ന് കുറെ സ്ഥലം വാങ്ങി അതിൽ പണിത പള്ളി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. തോമസ് കനാന എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം മരണമടയുകയും അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പള്ളി വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി എന്നതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ന്യായത്വമായ ഈ സ്ഥലത്താണ് അടക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ആദ്യത്തെ രേഖ, ഒരുപക്ഷെ ഏകരേഖയും ഇത് തന്നെയാണ്. ക്നാനായക്കാർക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ക്നായിത്തോമയെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്, കുഴിമാടം ഇന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം. അതായത് ക്നാനായക്കാർക്ക് രാജാവ് നൽകിയിരുന്ന സ്ഥലം, അതിലെവിടെയോ ആണ് ക്നായിത്തോമയെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന, ഇത് 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. 100% ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ രേഖകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് ഇതാണ്. അന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്നായിത്തോമയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക്, നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് സാമാന്യ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലായിരിക്കണം ഈ മെത്രാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള രേഖകളുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ 1566 ദമിയാവോ ദെ ഗോയ്സ് നൽകുന്ന രേഖയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം ആയെന്ന് 8:14 ഈ ഒരു രേഖയെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തും. അത് 5 മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കുകയാണ്. കാരണം ദമിയാവോ ദെ ഗോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗലിലെ മാനുവൽ രാജാവിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ്. വളരെ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ്. തോറെ ദെ തോംബോ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ
രേഖാലയം ആർക്കൈവ്സിന്റെ ചുമതലക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ചില്ലറക്കാരനല്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനകത്ത് ആധികാരികത നമുക്ക് ന്യായമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അദ്ദേഹം 1566 എഴുതുന്നത് പേരോ ദ സെക്വേരോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ പേരോ ദ സെക്വേരോ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൊച്ചിയിലെ താവളത്തിന്റെ ഡിപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന താവളത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം 1557 വരെ കൊച്ചി കോട്ടയിൽ കൊച്ചി താവളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി, അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് പോർച്ചുഗലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദമയാവ് ദ ഗോയസ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനുവൽ രാജാവിന്റെ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പേരോ ദ സെക്വേരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദമയാവ് ദ ഗോയസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച മാർ ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൽദായ മെത്രാൻ മരിക്കാറൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത്, അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന 1552 അതിനു മുമ്പായി ഈ പേരോ സെക്വേരയുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവസാനം ഫ്രാൻസിസ്കൻ ആശ്രമത്തിൽ കടന്നാണ് ഈ മാർ ജേക്കബ് എന്ന കൽദായ മെത്രാൻ മരിക്കുന്നത്. കുറെ വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് താമസിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ പേരോ സെക്വേരോ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെല്ലുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെന്ന ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ 20 ക്രൂസാദോയ്ക്ക്, അതായത് പോർച്ചുഗീസ് നാണയമാണ്, അത്യാവശ്യം വില പിടിച്ച ഒരു തുകയാണ്, 100 ഇന്ത്യൻ രൂപയോളം വില അന്നത്തെ കാലത്ത് വരുന്ന ഒരു തുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രയും രൂപയ്ക്ക് ക്നായിത്തമ്മൻ ചെപ്പേട് പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് പണയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടെടുക്കണം. അപ്പൊ അത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പൈസ മാർ ജേക്കബിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മാർ ജേക്കബ് പേരോ സെക്യൂരിയോട് പറഞ്ഞു, ആ പൈസ കൊടുത്ത് ചെപ്പേട് വീണ്ടെടുക്കണം. എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം, ആ പൈസ തിരിച്ചു തരാം. ഇനി എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആൾക്കാർ തന്നുകൊള്ളും, അതുകൊണ്ട് ദയവേത് ചെപ്പേട് വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് പറയുകയും പേരോ സെക്യൂര വേറെ ഒരു അച്ഛന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെ കയ്യിലാണോ പണയപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് ഈ ചെപ്പേട് വീണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം മാർ ജേക്കബ് മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പേരോ സെക്യൂരുടെ കയ്യിൽ ഈ ചെപ്പേടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അന്നത്തെ വൈസ്രോയൊക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ, കാരണം ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആരെയും കണ്ടു കിട്ടുന്നില്ല. അവസാനം കൊച്ചിയിലെ ഒരു ജൂതനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത്, അന്നത്തെ ഭാഷയിലേക്ക് പകർത്തിയെടുപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് എഴുതിയിരുന്നത് മലയാള ഭാഷയിലായിരുന്നില്ല. ഇവർ പറയുന്നത് 3 ഭാഷകളെ കുറിച്ചാണ്: പേർഷ്യൻ, അറബിക്, മലബാറി. മലബാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷ, അന്നത്തെ മലയാള ഭാഷ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 3 ഭാഷകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് എന്നൊക്കെയും 2 പേപ്പറുകളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. 72 പദവികളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സ്ഥലം നൽകിയതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദമയാവ് ദ ഗോയസിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടാണ്. കാരണം ഇത് ചെപ്പേട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പരിഭാഷയുടെ ഒരു കോപ്പി പോർച്ചുഗലിലേക്ക് അയച്ച വ്യക്തികൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കൂടി ആധികാരികമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷെ പരിഭാഷ എന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടില്ല, അതിന്റെ സംഗ്രഹം മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫാദർ ഡൈനീഷ്യോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മറോസ്. അതിന്റെ പരിഭാഷ അന്തോണിയോ ദെ ഗുവയ നൽകുന്നുണ്ട്. മറോസ് അതിന്റെ പരിഭാഷ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദൊക്കൂത്തോ ഉണ്ട്, ഒക്കൂത്തോയും പരിഭാഷ നൽകുന്നുണ്ട്. കാംപോറി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അതായത് റോസ് മെത്രാന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിയോഗോ ദൊക്കൂത്തോയാണ് രണ്ടാമതൊരു പരിഭാഷ നൽകുന്നത്. പിന്നെ പൗളോ ദ ട്രിനിഡാദ് നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ അധികം പേര്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വെട്ടിക്കൂറ്റൽ അച്ഛന്റെ സുറിയാനിയിലുള്ള അതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്യു സെന്റ് ജോസഫ് അല്ലെങ്കിൽ MS സ്ലോവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖ മാത്യു സെന്റ് ജോസഫ് എഴുതിയതായിരിക്കും എന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന ഒരു രേഖയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കരിയാറ്റിൽ അച്ഛൻ റോമിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്ത പോർച്ചുഗലിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലുള്ള വിവരണത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ അധികം പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അതായത് ഈ ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ആങ്ടെൽ ദു പെറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം സ്വന്തം അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, അതായത് രാഷ്ട്രീയ മതത്തിന്റെ വേദഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ ബൈബിൾ പോലെയുള്ള പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ വരികയും വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു തർജ്ജമ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തരിസപ്പള്ളി ശാസനത്തിന്റെയും
ഒക്കെ തർജ്ജമ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തർജ്ജമയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരീസപ്പള്ളി ശാസനം 4 ലീഫുകൾ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തർജ്ജമ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സുറിയാനി ലിപിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്നായിത്തോമൻ ചെപ്പേഡിന്റെ സംഗ്രഹം ഉള്ളതിന് സമാനമായ ആ സംഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് തർജ്ജമയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള തരിസപ്പള്ളി ശാസനം ആയിരുന്നില്ല അന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. തന്നെയല്ല, ദുപെറോൺ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് 17 മലയാളത്തിലുള്ള സാക്ഷികളെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 17 സാക്ഷികൾ കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ 12-13 സാക്ഷികൾക്കിടയിൽ ആനമുദ്ര ഈ ചെപ്പേഡിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആനമുദ്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജാവ് കൊടുക്കുന്നതാണ്, രാജാവിന്റെ മുദ്രയാണ്, ആ മുദ്രയുള്ളതാണ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തരിസപ്പള്ളി ശാസനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിലവിൽ വയ്ക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പകർത്തി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം. ഈ 4ാമത്തെ ലീഫ് എങ്കിലും പകർത്തി എഴുതിയതായിരിക്കാം എന്നൊരു സൂചനയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തരിസപ്പള്ളി ശാസനത്തിന്റെ 5ാമത്തെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഊഹം പറയുകയാണ്. ദയവേത് നിങ്ങളാരും നാളെ ബൈജു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്നായിത്തോമൻ ചെപ്പേഡിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി ചെല്ലരുത്. ഒരു സാധ്യതയാണ്, അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അതിന്റെ പഠനം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും എത്തിപ്പെടുമായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തിരുവല്ല മാർത്തോമാ സഭയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള 5ാമത്തെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സാക്ഷികളുടെ ഒപ്പ് മാത്രമുള്ള ഒരു ലീഫുണ്ട്. ആ ലീഫിൽ 3 ലിപികളാണുള്ളത്. ഹീബ്രു ലിപിയുണ്ട്, അറബിക് കുഫിക് ലിപിയുണ്ട്, പേർഷ്യൻ പാല്ലവി ലിപിയുണ്ട്. 2 ഭാഷകളാണ്, അറബി ഭാഷയും പേർഷ്യൻ ഭാഷയും. ഹീബ്രു ലിപി ഉണ്ടെങ്കിലും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2 ഭാഷയിലും 3 ലിപികളിലും മാത്രമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലീഫുണ്ട്. ആ ലീഫ് ഒരു കാരണവശാലും തരിസപ്പള്ളി ശാസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കില്ല എന്ന ഒരു പുതിയ കണ്ടെത്തൽ എൻ്റെ ഒരു വലിയ അനുമാനമാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അതിന് മുഖ്യമായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഈ റിങ് വെച്ച് അതിനെ നമ്മൾ മോതിരമായിട്ട് മോതിരം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന, അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ കാർഡ് ബോർഡ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഏകദേശം ഈ വലുപ്പമാണ് ഒരു ചെപ്പേഡിനുള്ളത്, ഈ ഷേപ്പിലാണുള്ളത്. ഇതാണ് 1ാമത്തെ പേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. 1ാമത്തെ പേജ് അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. തരിസപ്പള്ളി ശാസനത്തെ കുറിച്ചാണ്, ക്നായിത്തോമൻ ചെപ്പേഡിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. തരിസപ്പള്ളി ശാസനത്തിന്റെ 1ാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ലീഫ് ബ്ലാങ്ക് ആണ്. സാധാരണ ഇതിൽ ചെപ്പേഡ് മറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ മറിക്കാറുള്ളത് നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇടത്തേക്കാണ് മറിക്കാറ്. പുസ്തകമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തേക്കാണ് മറിക്കാറുള്ളത്. ഇത് സാധാരണ ചെപ്പേഡ് അങ്ങനെ അല്ല മറിക്കുക, നേരെ മുകളിലേക്കാണ് മറിക്കുക. അപ്പോ 1ാമത്തെ പേജിന്റെ 2ാമത്തെ പുറത്ത് താഴെയായിരിക്കും ഓട്ട വരിക. നിങ്ങൾ ഹോള് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. 2ാമത്തെ ലീഫിന്റെ 1ാമത്തെ പുറത്തിൽ മുകളിലായിരിക്കും ഓട്ട വരിക. അത് മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 2ാമത്തെ പേജിന്റെ 2ാമത്തെ പുറത്തിൽ താഴെയാണ് ഓട്ട വരിക. ഇവിടെ ഉണ്ട്. 3ാമത്തും അതുപോലെ തന്നെ. 1ാമത്തെ പുറത്ത് മുകളിലുണ്ട്, അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ താഴെയാണ് ഓട്ട വരിക. 4ാമത്തെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള 4ാമത്തതിൽ മുകളിലും താഴെയും ഓട്ട കിടപ്പുണ്ട്. അത് അവർക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടിട്ടതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടത്തെ ആ ഓട്ടയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് പിന്നെ മായ്ച്ചില്ല, അതവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. 2ാമതൊരു ഓട്ട ഇട്ടു. അങ്ങനെ അത് 4 ലീഫുകളായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, 5ാമത്തെ ലീഫ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തനെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കുത്തനെയുള്ള രേഖയാണ്. ഇതിലെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പുറത്തും അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. താളിയോലയിൽ എഴുതുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം അതിലെ ഓട്ടകൾ നടുക്കാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെയാണ് മറിക്കുക താളിയോലയിൽ എഴുതുമ്പോഴും. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ട കടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിൻ്റെ
ഈ 9ാമത്തെ പേജ് 5ാമത്തെ ലീഫിന്റെ 1ാമത്തെ പുറത്ത് ഓട്ട കിടക്കുന്ന താഴെ ഭാഗത്താണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ട വന്നാൽ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ട വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് മറിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ഈ രേഖയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലും പറ്റില്ല. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ 10ാമത്തെ പേജ് വെച്ച് ഒരു മടക്കേണ്ടി വരും. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാജാക്കന്മാരും കൊടുക്കുന്ന രേഖയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് വന്ന ഒരു പ്രമാദം, അതായത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലാതെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചതായിരിക്കണം. ഈ 5ാമത്തെ ലീഫ് ഒരു വലിയ പരിധി വരെ ക്നൈത്തോമൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ 2ാമത്തെ ലീഫ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദയവേത് നിങ്ങൾ ആരും ഇത് ക്നൈത്തോമൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ കോപ്പിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, അതിന്റെ പകർപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നേക്കരുത്. അങ്ങനെ വല്ലതും പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ സാധനം എടുത്ത് നേരെ പമ്പാ നദിയിലേക്ക് ഇട്ടേക്കും. കാരണം ആർക്കും ഇല്ലാതെ പോകും. പണ്ട് സോളമനൊക്കെ പറ്റിയ പോലെ ആരുടെയും കൊച്ചല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതിലും ഭേദം, ജീവനില്ലാത്ത കൊച്ച് ആയിരിക്കുന്നതിലും ഭേദം അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് ദയവേത് അങ്ങനെയൊന്നും പോയേക്കരുത്. ഇത് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സാധ്യതയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു പൂർവികന്റെ, ക്നൈത്തോമയുടെ കൂടെ വന്ന ആരുടെയെങ്കിലും പേര് അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കാം. ക്നൈത്തോമ തൊട്ട ഒരു രേഖ, ചേരമാൻ പെരുമാൾ തൊട്ട ഒരു രേഖ നമുക്ക് പറയാൻ, അതായത് കണ്ടന്റ് ഒന്നും അതിനകത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാരുടെ പേരുകളും ഞാൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ആധികാരികത പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാലം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാലഘട്ടം ഏകദേശമെങ്കിലുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചന ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടാനും ഇടയായേക്കാം. ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒത്തിരിയധികം പറയാനുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്തേക്കാൾ 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തു, സോറി. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന്. ഓക്കെ, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതൊരു 5ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പം പല ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അത് വലിച്ചു നീട്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ള, അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കണം. ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. അതിനൊരു 30 സെക്കൻഡിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഒരു 30 സെക്കൻഡ്. അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാൻ സജി മുട്ടയ്ക്കപ്പറമ്പിലാണ്. അപ്പം അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സമയം പോവുകയാണ്. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 30 സെക്കൻഡിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ആളുകൾ അവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഹൗസ് നെയിമും ഇടുക. അതനുസരിച്ച് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ആ ഓർഡറിൽ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. താങ്ക് യു. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്തവർക്കാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഇല്ലാത്തവരെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ല, ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൈ പൊക്കിയാലും മതി ഒന്ന്. ഓക്കെ, ജിമ്മിച്ചേട്ടൻ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ജിമ്മിച്ചേട്ടൻ, യെസ്, അവിടുന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ഹലോ അച്ഛാ. സന്തോഷം, അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ താലി, നിലവിളക്ക്, അതുപോലെയുള്ള പൊതുവായ പല സാംസ്കാരികമായിട്ട് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നാം സ്വീകരിച്ചു വന്ന പുതിയ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലേക്ക് വന്ന താലിയുടെ സ്വഭാവം അച്ഛനറിയാം. അതിന് വടക്കന്മാരുടെ താലിയുമായിട്ട് വളരെയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നിലവിളക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലവിളക്ക് മർത്തോമ കുരിശ് വെച്ചിട്ടുള്ള നിലവിളക്കാണ്. അപ്പം അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് മറ്റുള്ളവരുടേതല്ല, നമ്മളുടെ തനിമയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതാവണം. ആ വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന താലിക്ക് താലിയുടേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ, അത് സീറോ മലബാർ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ താലിയെ കുറിച്ച്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള വിശ്വാസ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അനുരൂപണങ്ങളെ വേറൊരാള് എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മലബാറോ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളോ എടുത്ത് അവരുടെ പേറ്റന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് നന്ദികെട്ട പരിപാടിയാണ്. ആ നന്ദികേടിന് ഇപ്പോൾ സീറോ മലബാറുകാര് മ്യൂസിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെപ്പേടുകൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ചെപ്പേട് ഞങ്ങളുടെ ചെപ്പേട് എന്നുള്ള നില, അല്ലെങ്കിൽ നസ്രാണിക്ക് കിട്ടിയ ചെപ്പേട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലായിത്തൊമ്മനെയും നാനായക്കാരെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ പറയുന്ന പേറ്റന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ ക്രിയകൾ, ഈ ക്രിയകളെ എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുക? ഇതെല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്ന് നമ്മളും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും? നമ്മളും സീറോ മലബാറും തമ്മിൽ തനിമയില് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ തനതായ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാലോ അല്ലേ? ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? പിന്നെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. അച്ഛാ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതായത് ജിമ്മി ചേട്ടനല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. ഞാൻ നന്ദി കെട്ട പരിപാടി എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല കേട്ടോ. അത് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അക്നോളജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ നന്ദികേട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ നന്ദി കാണിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയ പലതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതോ എന്നത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. നമ്മൾ മാന്യമായി പെരുമാറുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത. നമ്മൾ കുലീനരാണ് എന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ, വാക്കിലല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ തെളിയിക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മൾ പറച്ചിലും അതുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഇതാണ്. നമ്മൾ കുലീനരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ കുലീനരാകുന്നത്. നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ പദങ്ങളും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാംസ്കാരിക അനുരൂപണങ്ങൾ, അത് എന്നൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്, വലിയ ഡിബേറ്റിന്റെ ഒരു വിഷയമാണ്. സാംസ്കാരിക അനുരൂപണം എന്ന് പറയുന്നത് സഭ രൂപം കൊണ്ട കാലഘട്ടം മുതൽ സാംസ്കാരിക അനുരൂപണം സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചകളായിട്ട് മാറിയത്. ഉദാഹരണം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പറയാം പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ സാർവത്രിക സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലഹള എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നത് എന്താ? അത് അപ്പസ്തോല നടപടികൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ്. 7 ഡീക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അനുദിനമുള്ള സഹായ വിതരണത്തിൽ തങ്ങളുടെ വിധവകൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഗ്രീക്കുകാർ ഹെബ്രായർക്കാർക്കെതിരെ പിറുപിറുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അതായത് സഭയിലെ വസ്തുക്കളെല്ലാം എല്ലാവരും വീട് സ്വത്തെല്ലാം വിറ്റ് പൊതുവാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഹെബ്രായർ, ഗ്രീക്കുകാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യഹൂദർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഹെബ്രായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന യഹൂദരും ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന യഹൂദരും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.